ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज महाभारत उपर आधारित श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुनंकर बाल्य अवस्था समस्त कहानी उपर आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा। पार्थ किभली भाव में धरापृष्ठ को आगमन करते। हाँ आज्ञा माता कुंती दुर्वासा मुनि ठारू अद्भुतमय मंत्र हासिल करते। जहाँ को जो देव को मंत्र जप करी स्मरण करिबे प्रकट हेबे से देवतांकर शक्ति तेजरु अद्भुतमय संतान जन्म ग्रहण करिबे। राजा पांडु अभिशाप पाइथिले जते बेला सहवास प्रक्रिया आरंभ हब मृत्युवरण करिबे। तेणु पतिदेवंकर परामर्श रे कुंती माता इंद्रदेव को स्मरण कले प्रकट हेले। इंद्रंकर तेजरु अर्जुनंकर जन्म होइतिला। सेई कुंती माता कौन चिंतन कले तांकर पतिदेव कौन चिंतन कले एभली पुत्रर आवश्यकता रही जे कि श्रेष्ठ वीर हब श्रेष्ठ धनुर्धारी हब सत्पथरे चलिब मोर अद्भुतमय पुत्र दरकार। तेणु इंद्रदेव को स्मरण कला जाइथिला मंत्र प्रयोग कला जाइथिला। ए सब कथा आपण माने जानिचंती। तापर कौन घटिला माद्री अतीब रमणीया थिले ना झलना रे स्नान करुथिले। से रमणीया रूप को देखी पतिदेव भ्रमित होई गले। जेते बेले सहवास प्रक्रिया आरंभ कले पत्नी बारण करुचंती ना भगवान कर माया रे भ्रमित होई गले। कृष्णर माया गोचर जय भ्रमंती ब्रह्मासुर सेतबेले कौन घटिब मृत्युवरण कले। पिता मृत्युवरण कर सारी पुणी माद्री से अग्नि रे प्रवेश करी मृत्युवरण कर सारी। ठीक यही समय सत्यवती विदुर को पठे जा से 5 भाई को हस्तिनापुर को आना कुंती माता को हस्तिनापुर को आना मोर अतीब प्रिय पांडु को हस्तिनापुर को आना। जेते बेले विदुर उपस्थिति जाहिर कले देखिले युवराजा अच्छा कि मृत्युवरण कर सारी। ठीक यही समय 5 भाई कांदू नाहांती। सहदेव सभा सान ना से मध्य कांदू नाहांती। सुंदर भाव में विदुर प्रश्न पचारुचंती कौन पाई तुम्हें कांदुन मु जदि कांदिबी ना मोर भाई ज्येष्ठ भाई रही से माने चिंतन करेंगे अरे बापा मरीचंती आमे बड़ ना आम प्रति विशेष भाव में भरोसा नाई से कांदुचंती। देखंतु नकुल को प्रश्न पचारिथिले अर्जुन को प्रश्न पचारिथिले भीमसेन को प्रश्न पचारिथिले महात्मा विदुर शेष धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्न पचारिथिले कौन पाई तुम्हें दुख करुन। सुंदर भाव में धर्मराज युधिष्ठिर कहिथिले मु जदि कंदन करी मु बड़ ना सहनशीलता गुण को धारण करने दरकार। मु जदि कंदन कले मोर सान भाई माने दुख रे भांगी पड़े
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବା କି ଚମତ୍କାର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଏଭଳି ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତେ କି? ସେଇ ବିଦୁର 5 ଭାଇ କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ବନବାସୀ ବନଚାରୀ ଏଇଭଳି କଟୁ କଥା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ। ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ହଁ, ସେଇ ବଗିଚାରେ ଆମ୍ବ ପାଚିଥାଏ। ବୃକୋଦର ଭୀମସେନ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇ ଥିଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବକୁ ଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭୀମସେନ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇପାରୁନଥିଲେ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝାଉଥିଲେ, କ୍ରୋଧ ଦମନ କରିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଆମର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଦେଶ ଭାବନା ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିବେ? ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ସହିବା ନା, ଏମାନେ ଆମକୁ ଭୀରୁ ଭାବିବେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ବେଶୀ ସହିବା ଭୀରୁତାର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପାର୍ଥ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ନୀରବ ରହିଲେ। ଭୀମସେନ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ ନା, ବୃକ୍ଷକୁ ଉପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉପାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୃକ୍ଷରେ ରହିବେ କି ଭୟ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭୀମସେନ ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ସୁକର୍ମେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଇ କୁକର୍ମେ ଅସାଧୁ ମିଳଇ। ତାଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ବାପା ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ବଣରେ ରହି ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୀମସେନକୁ ବିଷ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ବାସୁକି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ରସ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଢୋକ ପାନ କରିବେ, 1000 ହାତୀର ବଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ନା, 10 ଢୋକ ପାନ କରିଥିଲେ, 10,000 ହାତୀର ବଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ମିଷ୍ଟାନରେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲା, ପାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ, ମା ଯଦି ଶୁଣିବେ ନା, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତୀ ମାତା ଶୁଣିଥିଲେ, 5 ଭାଇଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷିତ, ସଦାବେଳେ ଏକତାରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶାର୍ଦୂଳ ମଧ୍ୟ ମୃଗ ଥାଇ ସେ ଜାନେ ପଥ ନ ଜାଣଇ। ଆରେ ସେଇ ହିଂସ ଜନ୍ତୁ ବାଘ ମଧ୍ୟରେ ମୋର 5 ପୁତ୍ର ଶୃଗାଳ ସଦୃଶ। କ'ଣ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବି? ହେ ଈଶ୍ୱର, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କୃପା କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ପୁଣି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଭୀମ ଅଧିକ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସେହି ଅନ୍ଧାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ
କ୍ଷୀରି ଛେନା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଲବଣୀ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପାର୍ଥ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଭୀମ ଭାଇଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ବସି ଭାଇ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୀମସେନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ବନ୍ଦ କରି ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ପୁଣି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତାପରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଥରେ ସେହି ଅର୍ଜୁନ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୀମସେନଙ୍କର ମିଠେଇ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ମିଠେଇ ଭକ୍ଷଣ କଲ, ମୋର କ୍ଷୀରି ଭକ୍ଷଣ କଲ? ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭୀମଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପିତାମହ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଭୀମ ଭାଇଆ ମୋତେ ବାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭୀମସେନ ସାନ ଭାଇକୁ ବାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୋର ଭାଗ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଭୀମସେନକୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଜୁନ ତୁମର ଭାଗ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? କାକାଶ୍ରୀ କାକାଶ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ନା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ଜେଜେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ହେବି? ହଁ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ସମରରେ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବ, ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ହେବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପରମ ସୁଖ ବୈରାଗ୍ୟ, ଆଶା ପରମ ଦୁଃଖ ସୁଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ, ବଣରେ ରହିଥିଲେ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସହନଶୀଳତା ଗୁଣକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମନା ବାସନାର ଥିଲା କି ନଥିଲା? ଧନ, ଧର୍ମ, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ହଁ, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ମୁଁ କଦାପି ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବନା ଅର୍ଜୁନ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯେତେବେଳେ ଭୀମସେନକୁ ବିଷ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ହଁ, ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦ୍ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିବ? କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପେଣ୍ଡୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେଇ ବଲ୍ଟି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅସଫଳ ହେଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ମିତ୍ର ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କରିଥିଲେ। ମିତ୍ର ଅପମାନ କଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୀରକୁ ତୀର ସଂଯୋଗ କରି ସେଇ ନଳକୂପ, ସେଇ କୂଅ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପେଣ୍ଡୁକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଅତି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ନା। ଏଇ କଥାଟି ପାର୍ଥ
ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ କହିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିପାରେ? ହଁ, ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ରହିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାଂ କ୍ରୋଧ କ୍ରୋଧ କରନା, ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ନା। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ପଚାରିବି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର 100 ଭାଇ, ପାଣ୍ଡବଙ୍କର 5 ଭାଇ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ 104 ଜଣ ହାତ ଟେକିଲେ। କେବଳ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାତ ଟେକି ନଥିଲେ। ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ରହୁନାହିଁ, ମନେ ରଖିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ପକାଇଥିଲେ ନା। ହଁ, ମନେ ରହିଗଲା। ମନେ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର କାହାଣୀ ନା। ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣି ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସୁତଙ୍କୁ 5 ଜଣ ଥିଲେ ନା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗୁରୁ ହୋଇ ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ମାୟା ରଚନା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ନେବା। କ'ଣ କଲେ? ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ମାୟା କୁମ୍ଭୀର ରଚନା କଲେ। ପ୍ରକୃତ କୁମ୍ଭୀର ନଥିଲା, ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭାଇ ଥିଲେ ନା, କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିନଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ହଁ, ସେଇ ଗଭୀର ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କୁମ୍ଭୀର ରହିବ କି? ରହିନଥିଲା। ଜାଣିଲ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଏ? କାହିଁକି ନା ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ରହିଥାଏ, ଭାବଭକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ପୁଣି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା। କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ, ବିଶାଳମୟ ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼େଇ ରହିଥିଲେ। ସେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭେଦ କରିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଭାଇ କେହି ବି ସଫଳ ହେଉନଥିଲେ। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଦି ବା ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ? ହଁ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଛି, ଚଢ଼େଇର ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। କଳ୍ପକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବି, ଆହୁରି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବି। ବନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଥିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବି। କ'ଣ କଲେ? ସେଇ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ବନରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାନ ଭୋକିଲା, ଧ୍ୟାନଭଗ୍ନ ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ନା। କ'ଣ କଲେ? ଏଭଳି ଧନୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେ 4-5ଟି ବାଣ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ଭୋକି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ଥ ଦେଖିଲେ। ମନରେ ଅହଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିବ? ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର
ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନେ ଅବତାର। ଆରେ ଇଏ ତ ଅଦ୍ଭୁତମୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। କିଏ କରିଛି ଦେଖିବା। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ସେଇ ଶ୍ୱାନ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଶେଷରେ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନା। ଏକଲବ୍ୟ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଲେ। ସେଇ ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମାଗିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗିଲେ? ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେବ, ଛଳନା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତା ପକ୍ଷରେ ନେବ, ଅଧର୍ମର ବିଜୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏହାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ମୁଁ ଛେଦନ କରେ, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେବ। ଏଇସବୁ କଥା ଚିନ୍ତନ କରି ଦକ୍ଷିଣା ସଦୃଶ ଦକ୍ଷିଣା ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ମାଗିନେଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣାର ସମୟ ଆସିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେବୁ। ଗୁରୁଦେବ ମାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବି, ଗୁରୁ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ସମୟ ଆସି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆସିନାହିଁ। ଅହଂ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇ ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ମୋତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ହିଁ ଦେବ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଅହଂର ପତନର ସମୟ ଆସିଛି। କ'ଣ କଲେ? 100 ଭାଇ ଗଲେ। ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସଦୃଶ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ। 100 ଭାଇ ଗଲେ ନା। ବିଶାଳ ସେନା ରହିଥିଲା, ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ନା। ଶେଷରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? 5 ଭାଇ ଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମର କଲେ ଯେ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ, ବନ୍ଦୀ କରି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ସଦୃଶ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ସଦାବେଳେ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାପା ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା। ମୋତେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ନା। ତେଣୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଆହୁରି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଶିଷ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ଦେଖି, ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଦେଖି, ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ଶେଷରେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନା। ପୁଣି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ।
ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପରଶୁରାମ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଗୁରୁଦେବ ହୋଇ ଗୁରୁଦେବ ନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍ଗରେ ବଶୀଭୂତ ହେଉଛ? ପୁଣି ଶିଷ୍ୟର ମନରେ ଅହଙ୍ଗ ଆସିବ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। 5 ଭାଇ କୁନ୍ତୀ ମାତା ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେଇ ମାଝି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଝି ନଦୀରେ ଏଇ ନାଁଟି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୁଣି ନୌକାଟି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଜଣକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଜୀବିତ ରହିବା। କ'ଣ କଲେ? କୁନ୍ତୀ ମାତା ଅର୍ଜୁନକୁ ପେଲେଇବେ କି ଠେଲିଦେବେ କି ନଦୀକୁ? କଦାପି ନୁହଁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଠେଲିବେ କି ସହଦେବଙ୍କୁ ଠେଲିବେ କି? କ'ଣ କଲେ? ଭୀମସେନଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲେ। ମଣ୍ଡାଖିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। କୁନ୍ତୀ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭୀମସେନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭୀମସେନକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡାଖିଆ ଅସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଅର୍ଜୁନ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହାସଲ କରିବି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ପୋଷାକ ଧୂଳିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପିତାମହ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ପିତାମହ, ମୋର ବସ୍ତ୍ର ମଳିଆ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ମଳିଆ ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ ରହିଛି। ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ ହେବ। ଏସବୁ କହି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯତୁ ଗୃହରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାଣୀ ରହିଛି। 5 ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ସେଇ ନଡ଼ା ଛପର, ସେଇ ପଶୁଙ୍କର ଚମଡ଼ା, ହାଡ଼, ଶୁଖିଲା କାଠ, ଏସବୁ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ରହିଥିଲା। ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। 5 ଭାଇ କୁନ୍ତୀ ମାତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନା। ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ରକ୍ଷା କରିବେ ନା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କୁକର୍ମ କରିବେ, ପାପର କଳସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇବେ। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରାଯାଏ ନା, ସେଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବେ ନା। ଗୋଟିଏ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯତ୍ର ଧର୍ମସୁତୌ ରାଜା ଗଦା ପାଣି ପ୍ରକୌଦର କୃଷ୍ଣବସ୍ତୌ ଗାଣ୍ଡିବଂ ଚୈବଂ ଶ୍ରୁତ କୃଷ୍ଣ ତତୌ ବିପଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରହିଥିଲେ, ଗଦାଧାରୀ ଭୀମସେନ ରହିଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡିବଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ରହିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସଖା ରହିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ଆସିଥିଲା ନା। ତେଣୁ ବିପଦ ଆସୁ, ସୁଖ ଆସୁ, ଦୁଃଖ ଆସୁ, ସହ୍ୟ କରିବା, ସାମ୍ନା କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଭାବ ଭକ୍ତି ରଖିବା। ଏସବୁ କଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିବେ, କୃପାବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏସବୁ ଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କାହାଣୀ। ଆଗକୁ
ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏତିକି କହି ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।